एक ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ ਉਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਆਮਦ ਰੋੜਾ ਆਵੇ ਸਹੀ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਟੱਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਚ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਕੋਲ ਜੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਜੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦੂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। अगर आज पुलिस पीछे हट जाए ना तो ये जिस तरह चूहा बिल में से बाहर नहीं निकलता ये इस तरह निकलेंगे भी नहीं बल्कि पंजाब छोड़ के चल जाएंगे। लिख के ले लो मेरे से कोरे कागज पे। अरे हिम्मत है तो कल्ले जाओ ना मैदान के अंदर। मैं भी तो आया हूँ कल्ला मेरे मुंह से बकवास क्यों नहीं निकलती है। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰੜੀ ਪੜਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਦਰਖਤ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇ। ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ। ये अपनी हकीकत क्यों नहीं बताते। एक जेसीबी खरीद के एक गाड़ी खरीद के 36 लोगों को बेचने का काम मैं बोलना नहीं चाहता था उस इंसान के लिए जिन्होंने कोर्ट के अंदर हमला किया था। या कद्दू जी रौला पाई जाने इन्हां 'ਚ फर्क पाई जाने और कुछ नहीं हैगा। वो भी नकली सेना फिर मैं कहना चाहूँ नकली शिवसेना बनाए बैठे हैं हाँ। और कुछ नहीं। असली शिवसेना वाला भाई साहब किसी प्रकार की कोई कमेंट नहीं करेगा। बाबूजी ने बोला है ना कद्दू ये वाकई में कद्दू और टकले ही हैं जो बकवास मारते हैं बैठ के। ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। देखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे पत्रकार वीरों को बेनती करांगा हाथ जोड़ के। पंजाबी तो देखो मेरे को आती है मगर मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में आपको इंटरव्यू दूँ। जो पंजाब के अंदर बैठे हैं इन लोगों ने अपना माहौल अपने गनमैन के चक्कर में बकवास करते हैं फालतू और जैसी सरकारें हैं जो इनको गनमैन चक्के दे देती हैं मिनट भरे में। ना ये बकवास करें ना माहौल ख़राब होए क्योंकि किसी को शौक नहीं चढ़ा। जिस तरह आज आप यहाँ देख रहे हो बाहरी तदायत के अंदर अपने सिख भाई बैठे हैं अपने भाइयों के लिए जो सज़ा पूरी होने के बावजूद भी आज जेलों के अंदर हैं। और उससे ज़्यादा जो राजनीति वाले बंदे अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कि कोर्ट के फैसले तक को जो है पेंडिंग तौर पे डाल दिया है। पुलिस कहती है कि हमने ईमेल कर दी जीमेल कर दी है कोर्ट को। ये तो इसका मतलब जज की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी आज। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपने अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा अपना खुद का ज़मीर जागा है और मैं अपने घर परिवार बच्चे को छोड़ के यहाँ पे पहुँचा हूँ और कल को मैं अपने बच्चों के साथ भी यहाँ आने की कोशिश करूँगा और आऊँगा भी। कोशिश क्या करना मैंने आना है क्योंकि ये हक की लड़ाई है। महाराज जी ने और पूरी सिख कम्युनिटी ने जिस तरह हिंदुओं के लिए अपना बलिदान दिया है अपने परिवारों को सूली पे चढ़ा दिया ये आज वो लोग क्यों नहीं बोलते जो बकवास करते हैं पंजाब के अंदर रह के। इतनी बकवास मत करो जिस हिसाब से आपको कोई कल को उल्टा बोल के जाए या आप उसको उल्टा बोलो। हम भी तो रहते हैं आज हम भी इनके बीच में आए हुए। मुझे तो इस तरीके कुछ भी महसूस नहीं हो रहा ना 1% भी नहीं लग रहा बल्कि मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अपने देश के अंदर इस तरीके की आज दिक्कत आई है। सारे इकट्ठे खड़े हैं और मैं अपने पूरे धर्म कर्म और पूरी जी जान के साथ मोर्चे के साथ हूँ मैं। और मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है कोई लालच नहीं है। मैं तो सभी हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा वो दौर याद करो जब इस सिख कम्युनिटी ने आप लोगों के लिए और आपके परिवारों को बचाने के लिए एक बार कहने पे अपने शीश गवा दिए अपने बच्चों को गवा दिया अपना पूरा परिवार गवा दिया। वो दिन क्यों भूल जाते हो आप लोग।
पंजाब के अंदर रह के इतनी बकवास मत किया करो। अगर तुम्हारे में इतना ही दम है ना तो कल्ले जाया करो मैदान में और कल्ले बकवास करके दिखाओ, फिर तो मैं तुम्हारी मानूं कि हाँ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। जिस तरह मैं हूँ, मेरे अंदर इंसानियत जागी, मैं इस परिवार का एहसानमंद हूँ। मैं खुद कहता हूँ मैं इनके पैर तले ये जितना मर्जी मैं बड़ा हो जाऊँ मगर मैं इनका ज़िंदगी में एहसान नहीं भूल सकता। मैं तो चल के आया जी, मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। श्रीमान जी देखो, ये चलो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो कभी उनसे ये पूछ के देखना आप कौन सी शिवसेना के हो। वो नकली शिवसेना बना के बैठे हुए हैं सिर्फ गनमैन के चक्कर में और शोशेबाजी के चक्कर में। असली शिवसैनिक ना कभी बकवास करेगा और ना ही कभी कोई गलत कमेंट करेगा, क्योंकि हम उसके खिलाफ है जो देश के खिलाफ है, चाहे कोई सगा भाई क्यों ना हो। ठीक है जी, ये लोग नकली अपनी अपनी शिवसेनाएं बना के बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर। इनको सिर्फ गनमैन का स्वाद है जी और कुछ नहीं है जी। इनको सिर्फ ये है कि गनमैन हो जाए। ये अपनी हकीकत क्यों नहीं बताते। एक जैसे भी खरीद के, एक गाड़ी खरीद के 36 लोगों को बेचने का काम मैं बोलना नहीं चाहता था उस इंसान के लिए जिन्होंने कोर्ट के अंदर हमला किया था। अगर इतना ही सिख परिवार के लिए इनको है तो मुझे ये बताए ना, आज चंडीगढ़ और देशों से ज़्यादा और राज्यों से ज़्यादा हिंदू परिवार जो है पंजाब के अंदर बसा हुआ है। अगर इतना ही होता तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू यहाँ सेफ था एक मिनट के लिए भी। ये सिर्फ इन 2-4 बंदरों की वजह से अफवाहें गलत फैलाई जाती हैं और माहौल ख़राब करने का ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। देखो जी, चुनाव का टाइम है, आपको भी पता है कि इन्होंने अपनी राजनीतियाँ रोटी सीखनी है, इस करके वो जो अपने कहना नहीं चाहिए, मैं अपने शब्द क्यों करूं, मैं तो शॉर्टकट में कहूँगा बाबा जी जो बाहर आए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए सारी आज़ादी है। और जिन्होंने जिस कौम ने अपने परिवार बार दिए सारे, अपना कहने मतलब बलिदान दे दिया, वो कुछ भी नहीं है, वो आतंकवादी हैं मतलब इनकी नज़रों में। मेरे लिए तो देखो जी, ये देश के लिए हैं और मैं इनके लिए हूँ। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करूँगा, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कि जिस प्रकार इन लोगों ने अपना निस्वार्थ देख के अपने परिवारों को हमारे दांव पे लगा दिया, आज वक्त है इन लोगों के साथ खड़े होने का। तो कंधे से कंधा लगा के इनके साथ खड़े हुए और सभी इस मोर्चे में आके ज़्यादा से ज़्यादा इनका मनोबल बढ़ाएं। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਖਾਸ? ਆਇਆ ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਦੂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਵੇ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਸਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਆਵੇ ਸਹੀ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਟੱਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਸਾਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੜ ਗਏ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦੂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਆਹ ਧਰ ਲਿਆ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ 17 ਰਾਜੇ
32 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਪਰ ਚੁਗਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिस प्रकार अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें एक दो अंगूर खराब होते तो इसका मतलब नहीं कि पूरा गुच्छा फेंक दो। इसी प्रकार से पंजाब के अंदर किसी भी आप हिंदू परिवार से, मैं बहुत घूमा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं अपनी छोटी सी उम्र में मैंने कभी इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं देखा है। मगर ये 2-4 बकवास करने वाले जो बैठे हैं अपने आप को, और वो भी नकली शिवसेना, मैं तो खुल के कहूँगा उनको, जो मेरा पाड़ना है पाड़ लें, सीधी सी बात, मैं तो खुल के बोलना है। वो अपने बाप का नाम क्यों नहीं बनाते जब ऐसी बात आ गई बाला साहब ठाकरे, वो नकली शिवसेना बना के, और जैसी सरकारें जिसे कहते हैं पुलिस पीछे से मिनट में डीजीपी ने लो जी थ्रेट आ गई, लो जी गनमैन रख लो जी, अरे हिम्मत है तो कल्ले जाओ ना मैदान के अंदर। मैं भी तो आया हूँ कल्ला, मेरे मुंह से बकवास क्यों नहीं निकलती है। मैं तो बल्कि ये और सच कहना चाहता हूँ जो कईयों को कड़वा लगने वाला है, कि भाई हम तो सिख परिवारों के एहसान कभी जिंदगी में मेरी आने वाली पुश्तें भी नहीं भुला सकती हैं, जिन्होंने अपने परिवार को पूरे सूली पे चढ़ा दिया है। ये सच्चाई बोल दे कोई, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हाँ भी गुरु महाराज जी ने और उनके परिवार ने शहादतें दी हैं। तो मैं तो देखो छोटे शब्दों में यही कहूँगा फिर दोबारा से, कि भाई सभी हिंदू भाई आज वक्त इनके ऊपर है। जिस प्रकार इन्होंने हमारा साथ दिया था, आज कहीं ना कहीं मोबाइल और व्हाट्सएप पे ना रहकर यहाँ पर जमीनी स्तर आओ, देखो क्या है क्या नहीं। ये 2-4 बांदरों के चक्कर में माहौल ना खराब होने दो, और ये जो मर रहे हैं ना इनको मरने दो। अगर ये कोई बकवास करते तो इनका रिप्लाई यही होना चाहिए कि खुद जाओ खुद मरो। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ? देखो जी, मैं कहता हूँ जी, ज्यादा नहीं, अगर आज पुलिस पीछे हट जाए ना तो ये जिस तरह चूहा बिल में से बाहर नहीं निकलता, ये इस तरह निकलेंगे भी नहीं, बल्कि पंजाब छोड़ के चल जाएंगे। लिख के ले लो मेरे से कोरे कागज पे, ये जितने बकवास मारने वाले बंदे हैं, और भी हिंदू भाई हैं अपने सनातन, भी वो तो नहीं बोलते हैं, मैं भी नहीं बोलता हूँ। क्यों फालतू बोलने की लोड़ क्या है? जब फालतू बोलोगे तो डांग खाओगे ही। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ ਹੈ ਖੰਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 100 ਜੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਬਾਪੂ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, 27 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜੇ ਦੇ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਦ ਝੰਡਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਹੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਨੇ 4-5 ਤਿੰਨ ਮਾਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੂਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਣ ਜਦ ਮਰਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੀ 4-5 ਮੂਹਰੇ, ਆਹ 4-5 ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਾਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰੜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਦਰਖਤ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਖਤ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਵਾ ਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇ। ਹੈ
ਬੁੱਤ ਦਬਾ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਦੂ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਕੋਲ ਜੀ ਮਿਲ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਜੱਟੇ ਹੋਊਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਏਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਲਾ ਏਕ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਪੰਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਚੜ ਕੇ ਮੰਦਾਰੀ ਮੰਗ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, जाते जाते मैं सेंटर सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो हमारे भाई अंदर बैठे हैं जेलों में, उनको रिहा किया जाए और बाकायदा उनके परिवार में उनको भेजा जाए, क्योंकि उनके माँ बाप कहीं ना कहीं और उनके समाज के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। और इस मोर्चे के लिए मैं सभी हिंदू भाइयों से भी और जितने अपने सिख कम्युनिटी के लोग जो बाहर वैलेंटाइन डे वगैरह की जो गेड़ियाँ मार रहे हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि सबसे पहले अपने शहीदों को याद करके यहाँ पहुँचे मोर्चे के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मोर्चे का मान सम्मान बढ़ाएं। और उन बकवास मारने वाले लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में बैठ के बकवास ना मारा करें, जिससे कि माहौल ख़राब ना हो। और मैं सिख कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपनी इतनी एकता के अंदर यहाँ अपना एक कट इकट्ठा किया हुआ है। और मैं ज़मीनी स्तर पे फिर भी इनका एहसानमंद हूँ, जिन्होंने और इनके परिवारों ने जो शहादतें दी हैं हमारे लिए। आज इनको लोड हमारी है, तो हम भी इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਇਹ ਆ ਕੱਦੂ ਜਿਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो भी नकली सेना, फिर मैं कहना चाहूँ नकली शिवसेना बनाए बैठे हैं और कुछ नहीं। असली शिवसेना वाला भाई साहब किसी प्रकार की कोई कमेंट नहीं करेगा। आप अपनी मीडिया के अंदर चेक करके चाहे देख लो, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयानबाजी कुछ नहीं हुई होगी। ये दो चार जो इस तरह बाबूजी ने बोला है ना कद्दू, ये वाकई में कद्दू और टकले ही हैं जो बकवास मारते हैं बैठ के। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ।